দেখার ওই কিসে আসে কিনা আসে কিনা স্টার্ট করব। My dear beloved student, Assalamu alaikum. Today I am talking about electrolyte imbalance. It is very much important because many patients go to our hospital with the complaints of different types of disease, but this patient have electrolytes imbalance. Incidental findings or features of electrolyte imbalance. Clinical feature also variable, like cardiac involvement to muscle weakness, coma, neurological involvement, even epileptic attack also. For this reason, it is you should know, all doctors should know what are the normal value of electrolytes in our body, total body water in our body, as well as electrolyte imbalance. Today, I am discussing about two main important intercellular and extracellular cation: intercellular potassium and extracellular sodium. This picture shows 70 kg old weight male patient. This patient have, or this person have, total body water near about 40 liter, 25 and 15. Among them, 25 liter intracellular fluid, the intracellular 25 liter. That's mean intracellular fluid greater than extracellular fluid. Extracellular fluid again divided into two parts: interstitial fluid 12 liter, plasma 3 liter. Difference between interstitial fluid and plasma, there is presence of protein. Plasma, in case of plasma, there is presence of protein, but interstitial fluid, lack of protein. Now, what are the modes of presentations of hypovolemia and hypervolemia? Hypovolemia. Patient may be presented with a thirst, পানি খাওয়ার টেন্ডেন্সি বেড়ে যাবে, dizziness on standing, দাঁড়াইলে মাথা ঘোরাচ্ছে, weakness. Many disease may be presented with these types of symptoms. A diabetes patient also presented with these types of symptoms. Even stroke patient also presented with these types of symptoms. For this reason, history, examination, and judicial investigations is mandatory. The signs of hypovolemia: postural hypotension. Postural hypotension, you should know how to measure the postural hypotension. At first, patient placed in the lying flat condition, measure the blood pressure, then patient stand up, wait for 4 to 5 minutes, again measuring the blood pressure. If the systolic blood pressure difference from lying condition more than 20 to 30 and diastolic blood pressure 10, then it is considered postural hypotension. Patient have tachycardia, dry mouth, reduced skin turgor, reduced urine output, weight loss, delirium, and stupor. For this reason, hypovolemia, features of hypovolemia and signs of hypovolemia you should know. Now, hypervolemia. Patient may be presented with the swelling, ankle swelling. Many causes of ankle swelling. And ankle swelling, hypervolemia also features of ankle swelling, abdominal swelling, breathlessness, shortness of breath. What are the signs of hypervolemia? Peripheral edema, raised jugular venous pressure, pulmonary crepitation, pleural effusion, ascites, weight gain, hypertension. Sometimes. Causes of hypovolemia. Hypovolemia may be due to inadequate sodium intake, environmental deprivation, inadequate therapeutic replacement, gastrointestinal sodium loss, vomiting, diarrhea, nasogastric suction, external fistula, skin sodium loss, excessive sweating, burn, renal sodium loss, diuretic therapy, mineralocorticoid deficiency, tubulointerstitial disease, internal sequestration, a cause of circulatory volume depletion, although total body sodium and water may be normal or increased.
bowel obstruction, peritonitis, pancreatitis, crush injury, reduced blood volume, acute blood loss. Now you should know what are the requirement of daily water and electrolyte requirements in our body. আমরা প্রায় বলি আপনি বেশি বেশি করে পানি খান, পানি কম খাবেন, তো কতটুকু দরকার সেটা না জানলে সমস্যা। আমরা প্রায় পাই যে পেশেন্ট 6 লিটার খায়, 7 লিটার খায়, ডাক্তার সাহেব লিখে দেন। অনেকের আবার সাইকোজেনিক পলিডিপসিয়া অথবা প্রাইমারি পলিডিপসিয়াও আছে, পানি খাইতেই থাকে, অনেক পানি খায়। তো একজন 70 কেজি অ্যাডাল্ট মানুষের কতটুকু ওয়াটার লাগতে পারে প্রতিদিন? 35 to 45 ml per kg. That's mean 2.45 to 3.15 লিটার per 24 hours. তার মানে কোনো সময় 3 লিটারের বেশি না। 5 লিটার পানি খাইলে কি হবে আমরা একটু পরে আলোচনা করব। সোডিয়ামটা ডাইলিউশন হয়ে যাবে এবং ডাইলিউশনাল হাইপোনেট্রিমিয়া হবে, ইউভলিউমিক হাইপোনেট্রিমিয়া হবে, বরঞ্চ লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হবে। আবার যদি কমই খান তাহলে কম খাইলে হাইপোভলিউমিয়ার ফিচারগুলো চলে আসতে পারে। সোডিয়াম 105 to 140, তার মানে 1.5 to 2 মিলিমোল পার কেজি, তাহলে ডিপেন্ডস অন দা বডি ওয়েট। তাহলে এখানে যদি একজন 60 কেজি থাকে ডেফিনেটলি এই পানির পরিমাণটা একটু কমে যাবে। পটাশিয়ামটা 1 to 1.5 মিলিমোল পার কেজি। তাহলে এই জিনিসটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে একজনের 40 to 35 to 45 ml পার কেজি পানি লাগবে প্রতিদিন তার ওয়েট অনুযায়ী। আমরা অনেকেই হয়তো আরো অনেক কমই খাই, আবার অনেকেই বেশি খাই, কম খাওয়ার সংখ্যাটাই হয়তো বেশি। Now I am discussing about the different types of organ involvement, organ dysfunction that can cause edema and electrolytes imbalance. At first, heart failure. Heart failure can cause increased venous pressure. For this reason, increased capillary hydrostatic pressure and edema develop. Low cardiac output, low arterial filling. For this reason, increased renin, angiotensin, aldosterone mechanism. এই জিনিসগুলো আমাদের জানতে হবে, এগুলো তো ফিজিওলজিতেই পড়ে আসা হয়েছিল যে অ্যালডোস্টেরনের কাজ কি, রেনিনের কাজ কি, সিম্প্যাথেটিকের কাজ কি, ইনক্রিজ রেনাল সিম্প্যাথেটিক ড্রাইভ, altered renal hemodynamics. For this reason, sodium and water retention and ultimately edema develop. Now, cirrhosis. In case of cirrhosis, liver produce L-protein. Cirrhosis, liver decompensated cirrhosis, cirrhosis of the liver failure. For this reason, reduce albumin synthesis. Plasma albumin also low, capillary oncotic pressure also low. For this reason, edema develop. Another pathophysiology in case of cirrhosis, peripheral vasodilatation, splanchnic pooling, decreased arterial filling, increased renin, angiotensin, aldosterone, increased renal sympathetic drive, altered renal hemodynamics, ultimately sodium and water retention. এগুলো বলার কারণ হলো sometimes হাইপোনেট্রিমিয়ার কজের মধ্যে আমরা পড়বো হাইপারভলিউমিক হাইপোনেট্রিমিয়া। These three important cause responsible for hypervolemic hyponatremia. এখানে সোডিয়াম কারেকশনের তেমন একটা দরকার হয় না যদি আন্ডারলাইং কজটা যদি আমরা কারেকশন করতে পারি, আদারওয়াইজ ফ্লুইড ওভারলোড হওয়ার সম্ভাবনা বেশিই থাকে। নেফ্রোটিক সিন্ড্রোম, হেভি proteinuria. For this reason, decreased plasma albumin, decreased capillary osmotic pressure and edema develop. It is also important একটা ফ্লুইডের মধ্যে কতটুকু সোডিয়াম থাকবে, কতটুকু ক্যালোরি থাকবে, কতটুকু পটাশিয়াম থাকবে, all doctors and medical person should know. It is very much important. একটা রোগী আসলো উইকনেস বলতেছে, তার হয়তো সোডিয়াম কম আছে, আমরা মেজার করলাম না, আমরা কি করলাম যে তার দুর্বলতা আছে, তাকে আমরা একটু 5% ডেক্সট্রোজ দিয়ে দিই। একটু খেয়াল করে দেখেন এই 5% ডেক্সট্রোজে গ্লুকোজ ছাড়া তো আর কিছু নাই, এখানে ক্যালোরি পাবে, সে 200 ক্যালোরি পাবে, সোডিয়াম পাবে না, ক্লোরাইডও পাবে না। আলটিমেটলি কি হবে, তার ডাইলিউশন হয়ে আরো হাইপোনেট্রিমিয়া ডেভেলপ করবে। এখন দেখেন নর্মাল স্যালাইন 1 লিটার নর্মাল স্যালাইনে 154 মিলিমোল সোডিয়াম থাকে। তাহলে আমরা যখন সোডিয়াম কারেকশন করব, ইট ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট, 154 মিলিমোল। Another important solution, isotonic solution, Hartmann solution. It is good for both sodium and chloride
deficiency as well as potassium deficiency cases. এখানে সোডিয়াম থাকবে 1 লিটারে 131, ক্লোরাইডও থাকবে 111, পটাশিয়ামও থাকবে, ক্যালসিয়ামও থাকবে। তাহলে আমাদের এই জিনিসটা চয়েস করার আগে অনেকবার চিন্তা করতে হবে যে আমি 5% দিয়ে কোন পেশেন্টকে দিব আর কোন পেশেন্টকে দিব না। যদি আমি ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স চিন্তাই করি তাহলে এই 5% দিয়েটাকে অ্যাভয়েড করতে হবে। কারণ অনেক সময় দেখা গেছে যে এই ডেক্সট্রোজ দিলে বরঞ্চ অনেকগুলা ইবনরমালিটি দেখা যায়। বোথ সোডিয়াম এবং পটাশিয়ামের দুইটার উপরই কিন্তু গ্লুকোজের একটা ইফেক্ট চলে আসে, আমি পরে আলোচনা করব। ইট ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট পিকচার for the effects of hyponatremia, neurological effects. You should know hyponatremia divided into 3 parts: mild, moderate, severe. Depends on the sodium level. 5 to 10 difference, not more. But if the hyponatremia develop gradually, symptoms mild to moderate. The hyponatremia acute onset within 1 days or less than 2 days, that's mean 48 hours এর আগে যদি হয়, র্যাপিড হাইপোনেট্রিমিয়া যদি ডেভেলপ হয়, কজগুলো আমি আলোচনা করব, তাহলে সেরিব্রাল যে নিউরোনাল ডিসফাংশনগুলা মোর মার্ক থাকবে। একটু এক্সপ্লেন করি। এটা হলো একটা নর্মাল সেরিব্রাল সেল, ওনার প্লাজমা অসমোলারিটি এবং এই নর্মাল সেরিব্রাল সেলের অসমোলারিটি ইকুয়াল। এখন দেখা গেল এই প্লাজমা অসমোলারিটিটা ফল অ্যাব্রাপ্টলি, সাডেন, খুব তাড়াতাড়ি ফল করে গেল, 290 থেকে 220 চলে আসলো। একুট হাইপোনেট্রিমিয়া, তখন কি হবে? ওয়াটারগুলা সেলের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে, আলটিমেটলি এই নিউরোনাল সেলটা বিশাল বড় সেল, এটা ইডিমেটাস হয়ে যাচ্ছে। এই যে সেরিব্রাল সুয়েলিং হইলো, ফর দিস রিজন সেরিব্রাল ইডিমা ডেভেলপ করলো এবং পেশেন্ট প্রেজেন্টেড উইথ দ্য নিউরোলজিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন। সেই ম্যানিফেস্টেশনটা কি হইতে পারে? সে কোমাতে চলে যাইতে পারে, সে সিজার লাইক এফেক্ট নিয়ে আসতে পারে, সে পেশেন্টের কনফিউশন থাকতে পারে, ডিফারেন্ট টাইপস অফ নিউরোলজিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন নিয়ে আসতে পারে এবং ইভেন আলটিমেটলি ডেথ হইতে পারে। সেজন্য র্যাপিড ইনভলভমেন্ট, র্যাপিড কারেকশন দরকার হয়। গ্রাজুয়াল ইনভলভমেন্ট, গ্রাজুয়াল কারেকশন, আই উইল ডিসকাস লেটার। তাহলে এখানে দেখো প্লাজমা অসমোলারিটি ফলস গ্রাজুয়ালি, স্লোলি ডেভেলপিং হাইপোনেট্রিমিয়া, loss of cellular symptoms, no change in cerebral cell size. Very much important. It is also very much important. Pathophysiology, you should know pathophysiology. Physiology না জানলে, প্যাথোলজি না জানলে মুখস্থ করে মনে রাখাটা বেশ কঠিন। এখানে দুটো অর্গানে দেয়া আছে, ইউ নো, সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ড, অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড। অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড কিডনির উপরেই থাকে না? তাহলে এখানে দুইটা অর্গান আছে, যেটা একটা অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড, অ্যানাদার ওয়ান কিডনি। অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডের কাজ কি আর কিডনির কাজটা কি? পটাশিয়াম, মোর দেন 90% পটাশিয়াম কিন্তু কিডনি দিয়ে এক্সক্রিশন হয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। এটা খুব ভালো করে এই পিকচারটা একটু রিয়েলাইজ করার চেষ্টা করো। তাহলে কোনো কারণে যদি if the patient have renal impairment, potassium should be raised. It is very much important. অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স থেকে যে হরমোনগুলো রিলিজ হয়, সে তার কাজ হলো সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন, পটাশিয়াম এক্সক্রিশন। তাহলে হাইপার যদি হয়, হাইপার হইলে কি হবে? হাইপোক্যালেমিয়া হবে, কারণ পটাশিয়াম বেশি করে বের করে দিচ্ছে। আবার যদি এটার অ্যাড্রেনাল ইনসাফিসিয়েন্সি হয়, তাহলে কি হবে? পটাশিয়ামটা বেড়ে যাবে এবং সোডিয়ামটা কমে যাবে। তাহলে এখানে দেখো, if the patient increase potassium intake, for this reason increase plasma potassium, একটা নর্মাল পেশেন্টের, নর্মাল পার্সনের, সেখানে একটা নেগেটিভ ফিডব্যাক কাজ করবে। কাজ করলে কি হবে? এখান থেকে এই জুনার গ্লোমেরুলাসা থেকে অ্যালডোস্টেরন রিলিজ হবে। তো অ্যালডোস্টেরনের কাজ হলো সোডিয়াম আয়ন রিঅ্যাবজর্পশন, পটাশিয়াম এক্সক্রিশন। সে কিডনির উপর কাজ করে পটাশিয়ামটাকে বের করে দিতে সাহায্য করবে এবং সেটা হলো নর্মাল যে আমরা বলি নেগেটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম। এই নর্মাল ফেনোমেনা যদি কোনো ধরনের ইন্টারাপশন হয়, পেশেন্টের ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স হবে। তাহলে এখানে কি হইতে পারে? হাইপার অ্যালডোস্টেরনিজম হইলো, পেশেন্টের হাইপোক্যালেমিয়া হবে, হাইপারটেনশন হবে। আবার হাইপো অ্যাড্রেনালিজম হইলো, এডিশন ডিজিজ হইলো, অ্যাড্রেনাল ইনসাফিসিয়েন্সি হইলো, পেশেন্টের কি হবে? হাইপোনেট্রিমিয়া, হাইপারক্যালেমিয়া। আর আগেরটাতে কি ছিল? হাইপার যদি হয়ে যায় তাহলে পেশেন্টের সোডিয়াম বেড়ে যাবে, পটাশিয়ামটা কমে যাবে। কিডনি ফাংশন, কিডনি, ইফ দ্য কিডনি ফেল,
For this reason, potassium level increase. For this reason, acute and chronic kidney injury, potassium level may be increased. It depends on the CKD or AKI staging. Now I am discussing about causes of hyponatremia. Hyponatremia divided into 3 categories. It is very much important: hypovolemic, euvolemic, and hypervolemic. Hypovolemic means ভলিউম কমে যাওয়া। তো এই ভলিউম কমার জন্য আমাদের দুইটা অর্গান রেসপন্সিবল, রেনাল এবং গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল। রেনাল লস কিভাবে হবে? ডায়োরেটিক থেরাপি, স্পেশালি থায়াজাইড, অন্য ডায়াবেটিসগুলোতেও হবে। অ্যাড্রেনোকর্টিক্যাল ফেইলিওর, আমি আগের ছবিতেই দেখাইছি যে অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডের কাজটা কি, সোডিয়াম আয়ন রিঅ্যাবজর্পশন, পটাশিয়াম এক্সক্রিশন। তাহলে অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড যদি অ্যাড্রেনোকর্টিক্যাল ফেইলিওর হয় তাহলে কি হবে? তাহলে পেশেন্টের পটাশিয়াম বাড়বে, সোডিয়ামটা কমে যাবে। গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল সোডিয়াম লস, ভমিটিং, ডায়রিয়া। স্কিন সোডিয়াম লস, বার্ন। তো এই তিনটা হলো হাইপোভলিউমিক। You should treat this patient with normal saline. It is very much important. But euvolemic means no major disturbance of body sodium content and the patient is clinically euvolemic. তাহলে কি হচ্ছে? তার পেশেন্টের বডি সোডিয়াম কন্টেন্টে তেমন সমস্যা হচ্ছে না, পেশেন্ট ইউভলিউমিক। কিন্তু কিভাবে হচ্ছে? একটু প্যাথোফিজিওলজিটা একটু বুঝি। প্রাইমারি পলিডিপসিয়া, একজনের সোডিয়াম আছে 140 আছে, 140। এখন উনি পানি খেলেন 6 to 7 লিটার। আমি গতকালকে একটা পেশেন্টকে পাইছি, উনি 2 লিটার সকালে, 2 লিটার দুপুরে, 2 লিটার রাত্রে খান, মাঝখানেও 1-2 লিটার খাওয়ার চেষ্টা করেন, এবং উনি বারবারই হসপিটালে ভর্তি হন, ওনার রিকারেন্ট হাইপোনেট্রিমিয়া হয়। তাহলে এই যে ইউভলিউমিক, ওনার কি হচ্ছে? ওনার কনসেন্ট্রেশন গুলো কমে যাচ্ছে, প্লাজমা অসমোলারিটিটা কমে যাচ্ছে। ওনার এই ওয়াটার রেস্ট্রিকশন করলে কিন্তু ওনার চিকিৎসা শেষ হয়ে যাবে, কমপ্লিট। ওনার ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্সের জন্য ওনার সোডিয়াম দেওয়ার তেমন একটা দরকার নাই। এক্সেসিভ ইলেকট্রোলাইট ফ্রি ওয়াটার ইনফিউশন, আমি আগেই বলছি যে গ্লুকোজ দেখাইছিলাম যে 5% গ্লুকোজ, সেখানে কোনো ধরনের ইলেকট্রোলাইট ছিল না। একজন উইকনেস নিয়ে আসছে, আমরা লিটারের পর লিটার 5% দিয়ে দিচ্ছি, এবং দেখা গেল এরপর এই পেশেন্টের ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স এটা বন্ধ করে দিলেই ওনার কারেকশন হয়ে যাবে। Another important point, syndrome of inappropriate ADH secretion. Lots of cause, many cause responsible for SIAD. It is also euvolemic. এই ক্ষেত্রেও যদি না অ্যাকুট অনসেট হয়, ইউজুয়ালি অ্যাকুট হওয়ার সুযোগ কম থাকে, হবে না তা না। যদি না হয়, পেশেন্টের নিউরোলজিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন যদি না থাকে, পেশেন্টকে সোডিয়াম রিপ্লেসমেন্টের তেমন একটা দরকার নাই, আন্ডারলাইং কজটা আইডেন্টিফাই করতে হবে, এবং পরবর্তী সময় আমি ট্রিটমেন্টটাও বলবো। Hypothyroidism also important causes of euvolemic hyponatremia. Now hypervolemic, আমি এর আগে একটা ছবি দেখাইছিলাম যে রেনাল ফেইলিওর, সিরোসিস, নেফ্রোটিক সিনড্রোম এবং কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেইলিওরে কিভাবে শরীরের মধ্যে পানি জমে থাকে, ইডিমা হয়। এই হাইপারভলিউমিকে কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেইলিওরে হয়, সিরোসিসে হয়, নেফ্রোটিক সিনড্রোমে হয়, এবং ক্রনিক কিডনি ডিজিজে কখন হবে? ডিউরিং ফ্রি ওয়াটার ইনটেক। এইসব ক্ষেত্রেও এই কারেকশনের মধ্যে এই আন্ডারলাইং কজ যদি আমরা কারেকশন না করি, একজন এসআইটিস নিয়ে আসছে, ওনার সোডিয়াম কম, ওনাকে যদি আমরা আরো নর্মাল স্যালাইন দিতে থাকি, তাহলে কি হবে? ওনার এসআইটিসটা তো আরো বাড়বে, ওনার ওভারলোডও হবে। তো এই আন্ডারলাইং কজটা আমাকে কারেকশন করতে হবে, আর এই কারেকশনটা ডিপেন্ড করবে ইনভলভমেন্ট, সিভিয়ারিটি, অনসেটস অফ সিভিয়ারিটি কত তাড়াতাড়ি হইলো, 48 আওয়ার্সের আগে হচ্ছে 48 নিউরোলজিক্যাল ইনভলভমেন্ট আছে কি নাই। Now I am discussing about syndrome of inappropriate ADH secretion. আমি যেটা এখানে বললাম ইউভলিউমিক, তার মানে কি? ইউভলিউমিক কি বলছিলাম? ইউভলিউমিক means no major disturbance of body sodium content and the patient is clinically euvolemic. এখন এটা is an important topic. Any tumor, especially neurological tumor, even bronchial carcinoma, brain tumor, central nervous system disorder like stroke, trauma, infection, psychosis, porphyria, lungs disease. Now we are facing different types of patients, especially COVID pneumonia. Many patients have sodium deficiency, hyponatremia, frequently found hyponatremia.
Pulmonary disorder, pneumonia. Pneumonia is a very much important cause of syndrome of inappropriate ADH secretion. Tuberculosis, obstructive lung disease, COPD, bronchial asthma. Some drugs also responsible for SAD. Anticonvulsant, psychotropic drug, antidepressant, cytotoxic, oral hypoglycemic agent, opiate, even idiopathic. What are the diagnostic criteria of syndrome of inappropriate ADH secretion? It is very much important. You should measure the plasma osmolarity, you should measure the urinary osmolarity, you should measure the urinary sodium, you should measure the blood sodium. The low plasma sodium concentration. কেন কনসেন্ট্রেশন কমতেছে? লো প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন হচ্ছে ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট এডিএইচ সিক্রেশন। লো প্লাজমা অসমোলারিটি, দুটা লো, টু লো, প্লাজমাতে সোডিয়ামও কমবে, অসমোলারিটিও কমবে। ইউরিনে নট মিনিমালি লো, তার মানে কি লো হবে না, নর্মাল থাকতে পারে অথবা বেশি থাকতে পারে। লো নর্মাল প্লাজমা ইউরিয়া ক্রিয়েটিন ইউরিক অ্যাসিড, it very much important. Absence of adrenal, thyroid, pituitary, renal insufficiency. এটা আমাকে এক্সক্লুড করতে হবে যে অ্যাড্রেনাল ইনসাফিসিয়েন্সি নাই, কেন আমরা আগেই পড়ছি অ্যাড্রেনাল ইনসাফিসিয়েন্সিতে হাইপোনেট্রিমিয়া হয়, হাইপারক্যালেমিয়া হয়, হাইপোথাইরয়েডিজমে হাইপোনেট্রিমিয়া হয়। ব্রেন টিউমার ইটস ইম্পর্টেন্ট কজ, এটাও আমাকে রুল আউট করার চেষ্টা করতে হবে। নো রিসেন্ট ইউজ অফ ডায়াবেটিক্স, এক্সক্লুশন অফ আদার কজেস অফ হাইপোনেট্রিমিয়া। এই জিনিসগুলো যদি আমরা করতে পারি আমাদের ডায়াগনোসিস ইজি। সেয়াদ এবং সেয়াদের চিকিৎসা ওয়াটার রেস্ট্রিকশন, ওরাল ইউরিয়া থেরাপি এবং বেসোপ্রেস্টিন অ্যান্টাগনিস্ট আমরা দিতে পারি। টলব্যাপটা রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট, টলব্যাপটা। এখন দেখো সিমটমস অফ সিভিয়ারিটি অফ হাইপোনেট্রিমিয়া। আমি আগেই বলছি যে খুব লো রেঞ্জ, একটু খেয়াল করে দেখেন। মাইল্ড 130 to 35, there's been 5 difference. Moderate 125 to 129. Severe less than 124. It is very much important. তার মানে এটা না যে 124 এর নিচে গেলেই সবাইকে আমি 3% সোডিয়াম ক্লোরাইড দিব, কারণ আমার এই যে আইডেন্টিফাই দ্য আন্ডারলাইং কজ। আপনি যদি ইউবোলিমিক অথবা হাইপারবোলিমিক একটা পেশেন্টকে 125 দেখেই যদি আপনি 3% সোডিয়াম ক্লোরাইড দিয়ে দেন, তাহলে আগে দেখছিলেন যে সেলের ভিতর সোয়েলিং হয়েছিল, এটা রিভার্স হবে, ফ্লুইডগুলো বাইরে চলে আসবে এবং মায়োলিন শীটগুলা ডিটাচ হয়ে যাবে এবং মিডব্রেনের স্ট্রাকচারটা মায়োলোনাইলাইসিস হবে। মোর ডেঞ্জারাস, ফ্যাটাল কন্ডিশন, ইরিভার্সিবল, পেশেন্ট মারাও যাইতে পারে। তাহলে এই যে কজ বাইর করা, হিস্ট্রি নেওয়া, ডিটেলস এক্সামিনেশন করা এবং জুডিশিয়াস ইনভেস্টিগেশন করা, ইট ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। Mild form 130 to 135, patient have no symptom. Moderate 125 to 129, patient may be present with a nausea, delirium, headache. Severe 125, vomiting. আমরা অনেক সময় চিন্তা করি এই হাইপোনেট্রিমিয়া হয়ে কিন্তু ভমিটিং হইতে পারে, আবার ভমিটিং হয়েও হাইপোনেট্রিমিয়া হইতে পারে। হিস্ট্রি ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। হাইপোনেট্রিমিয়া হয়ে সেরিব্রাল ইডিমা হইলো তারপরেও ভমিটিং হইতে পারে, আবার ভমিটিং ইনডিউস হাইপোনেট্রিমিয়া হইতে পারে। তাহলে হিস্ট্রি ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। somnolence, সিজার, কোমা, কার্ডিও রেসপিরেটরি অ্যারেস্ট। হাইপারনেট্রিমিয়ার কজগুলো একটু জানা উচিত। হাইপোভলিমিক, ইউভলিমিক, হাইপারভলিমিক, রেনাল সোডিয়াম লস, গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল, ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস, এন্টারাল পারেন্টারাল ফিডিং। এখানে আমি একটা ফ্লো চার্টের মধ্যে দেখানোর চেষ্টা করছি যে ডায়াগনস্টিক অ্যাপ্রোচ টু হাইপোনেট্রিমিয়া। একটা হাইপোনেট্রিমিয়ার পেশেন্ট আসলে hyponatremia and hypokalemia, hyperkalemia more important, especially hyponatremia. In our daily practicing life, many patients have hyponatremia. For this reason, you should know details. The diagnostic approach to hyponatremia, assessment of volume status. তাহলে আমরা আগেই বলছি কজের মধ্যে 3 ভাগে ভাগ করে ফেলছিলাম, হাইপোভলিউমিক, ইউভলিউমিক, হাইপারভলিউমিক। হাইপোভলিমিয়া, total body water decrease, total body sodium decrease. Euvolemia, total body water increase, total body sodium plus minus. সেজন্য বলছি যে এখানে সোডিয়াম দিবা কিনা এটা চিন্তা করতে হবে আমাদের ইউভলিমিক কজে, যে সায়াদ, হাইপোথাইরয়েডিজম। হ্যাঁ, হাইপারভলিমিয়া, টোটাল বডি ওয়াটার ইনক্রিজ, টোটাল বডি সোডিয়ামও ইনক্রিজ। তাহলে আমরা একটা সিরোসিস, একটা নেফ্রোটিক সিনড্রোম, একটা হার্ট ফেইলিওর, আমরা সোডিয়াম দিব কিনা অনেক চিন্তা ভাবনা করতে হবে, অথবা আমরা আরো বাড়ায় দিতে পারবো। পেশেন্টের হাইপারনেট্রিমিয়া হয়ে যাবে, পেশেন্টের ইডিমাটা আরো বাড়বে। তাহলে আন্ডারলাইং কোজ কারেকশন করলে এটা রিলিফ পাবে।
Hypovolemia again divided into two parts. Urinary electrolytes, urinary sodium, you should measure the urinary sodium. Urinary sodium more than 20, urinary sodium less than 20. দুইটা ভাগে ভাগ করে ফেললাম। If it is more than 20, renal loss, lots of cause, salt-losing nephropathy, another cause, diuretic excess, mineral corticoid deficiency, আগে যেটা বললাম, salt-losing deficiency, bicarbonaturia with renal tubular acidosis, metabolic alkalosis, ketonuria, osmotic diuresis, cerebral cell wasting syndrome. তাহলে ইউরিনারি লস হইলে আমরা এই কজগুলো চিন্তা করব, অনেক কারণ। Urinary loss, if urinary loss less than 20, the extrarenal loss, renal na, extrarenal, it may be due to vomiting, diarrhea, third space of fluid, burns, pancreatitis, trauma. তাহলে এই হাইপোভলিউমিক যে পেশেন্টগুলো আসবে তাদের কারেকশনগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট। ফ্লুইড মানে নর্মাল স্যালাইন দিয়ে কানেকশন করা অথবা 3% লাগলে এই ইউভলিউমিক হাইপারভলিউমিক আমাকে আইডেন্টিফাই অবশ্যই করতে হবে, অথবা হ্যাজার্ড হবে। তাহলে ইউভলিউমিয়াটা কি হচ্ছে? টোটাল বডি ওয়াটার বাড়তেছে, সোডিয়ামটা কমতেও পারে, নর্মালি থাকতে পারে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নর্মালি থাকতে পারে, মেজারমেন্টে আমাদের কম পাইতে পারে। গ্লুকোকর্টিকয়েড ডেফিসিয়েন্সি, হাইপোথাইরয়েডিজম, স্ট্রেস, ওই যে সিয়াদ বললাম, সিনড্রোম অফ ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্টিডায়ারেটিক হরমোন সিক্রেশন, আমি ডিটেইলস আগে বলছি। হাইপারভলিউমিয়া, বডি ওয়াটারও বাড়তেছে, সোডিয়ামও বাড়তেছে, এখানে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সোডিয়াম যদি ইউরিনারি সোডিয়াম মোর দেন 20, অ্যাকুট অর ক্রনিক রেনাল ফেইলিওর, ইউরিনারি সোডিয়াম লেস দেন 20, নেফ্রোটিক সিনড্রোম, সিরোসিস, হার্ট ফেইলিওর। তাহলে একটা হার্ট ফেইলিওরের পেশেন্টকে সোডিয়াম কম দেখেই সোডিয়াম মানে আইবি সোডিয়াম দিয়ে দিবেন কিনা এটা 100 বার মনে চিন্তা করতে হবে। সিরোসিসের পেশেন্টকে সোডিয়াম একটু কম দেখেই সোডিয়াম দেওয়ার জন্য অস্থির হয়ে যাবো কিনা আমরা, এটাও আমাদের খুব চিন্তা করতে হবে। এসব ক্ষেত্রে আন্ডারলাইং কজ কারেকশনটা ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট, ফ্লুইড রেস্ট্রিকশনটা ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। This is the pictures of ECG in case of hyperkalemia. এই যে আমরা ইলেকট্রোলাইট গুলা বললাম, আমি প্রথমে বলছি এই ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স গুলা ইফেক্ট করে আসলে আমাদের অ্যাকশন পটেনশিয়ালটা ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। এই অ্যাকশন পটেনশিয়াল যদি ভালোভাবে কাজ না করে তাহলে নার্ভ, মাসুল, কার্ডিয়াক টিস্যু কিছুই কাজ করবে না। এগুলোতে কাজ নাই করে তাইলে আমাদের কি হবে? ডিফারেন্ট টাইপস অফ ম্যানিফেস্টেশন আসবে। কারো হয়তো কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট, কারো হয়তো স্ট্রোক লাইক ফিচার, কারো হয়তো প্যারালাইটিক ফিচার, কারো হয়তো ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশন, হ্যাঁ, কারো হয়তো এপিলেপটিক, এটা এরকম আসতে পারে। এটা একটা ইসিজি যদি আমরা দেখি, নরমাল মাইল্ড হাইপারক্যালেমিয়াতে কিছু চেঞ্জ আসতেছে, মডারেটে আসতেছে, সিভিয়ার হাইপারক্যালেমিয়া দেখেন কতটা উপরে উঠে আসতেছে, মানে টেন্টিং, তাবুর মতো হয়ে যায়, এটা ডেঞ্জারাস। এখন আসেন, হোয়াট আর দ্য কজেস অফ হাইপারক্যালেমিয়া। এইটাই আমরা হাইপারক্যালেমিয়া বলবো। পটাশিয়াম সম্বন্ধে আমি একটু বলি এই টেবিল দেওয়ার আগে। মেজর ইন্টারসেলুলার ক্যাটায়ন পটাশিয়াম, crucial to normal functioning nerve, muscle, cardiac tissue. The kidney normally excrete 90% of daily intake of potassium. Factors that reduce angiotensin II level, H inhibitor ARB, may indirectly affect potassium balance by blunting the rise in aldosterone that would otherwise be provoked by hyperkalemia. সেজন্য আমরা যখন হাইপারক্যালেমিয়ার ম্যানেজমেন্ট বলবো, হাইপারক্যালেমিয়ার ম্যানেজমেন্টের মধ্যে দেখা যাবে যে আমরা যদি কারো হাইপারক্যালেমিয়া হয়, রেনাল এম্পেয়ারমেন্ট হয়, আমরা কিন্তু সেই ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এইচ ইনহিবিটর এআরবিটাকে অ্যাভয়েড করি। আর হাইপোনেট্রিমিয়ার ম্যানেজমেন্টে আমি একটু বলি এখানে, দ্য ট্রিটমেন্ট অফ হাইপোনেট্রিমিয়া ইজ ক্রিটিক্যালি ডিপেন্ডস অন দ্য, এটা আমি বলে ফেলছি, তারপরে এই লাইনগুলো মনে রাখবেন, রেট অফ ডেভেলপমেন্ট, severity, presence of symptoms of underlying cause. It is very much important. কাদের 3% sodium chloride দিবেন? If hyponatremia has developed rapidly 48 hours এর ভিতরে যদি হয়, and there are signs of cerebral edema signs যদি থাকে, such as obtundation or convulsion, sodium level should be restored rapidly to normal by infusion of হাইপারটনিক 3% সোডিয়াম ক্লোরাইড এই ক্ষেত্রে দেওয়া যাবে। তো কতটুকু দেব? 150 ml 150 ml ওভার 20 মিনিট
সেটা আবার চাইলে আমরা আবার রিপিটও করতে পারি। তবে এখানে কথা আছে, যদি কোনো পেশেন্টের 48 আওয়ার্সের ভিতরে না হয় এবং সেরিব্রাল ইনভলভমেন্টের কোনো ফিচার যদি আমরা না পাই, তাহলে আমাদের আন্ডারলাইং কজগুলো কারেকশন করতে হবে এবং আমরা যদি ফ্লুইড দেইও শুড নট এক্সিড, এটা মনে রাখতে হবে, 10 মিলিমোল পার 24 আওয়ার্স। 24 ঘন্টায় 10 মিলিমোলের বেশি দেওয়া যাবে না। এই 10 মিলিমোল পার লিটার, এই জিনিসটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। এখন আমি পটাশিয়াম সম্বন্ধে একটু বললাম। এখন পটাশিয়াম বাড়ে এবং কমে, হাইপারক্যালিমিয়া এবং হাইপোক্যালিমিয়া, এই দুটো সম্বন্ধে আমাদের ধারণা রাখতে হবে। তো পটাশিয়ামটা থাকে কোথায়? ইন্টারসেলুলার। হ্যাঁ, ইন্টারসেলুলার ক্যাটায়ন পটাশিয়াম। কিছু আর্টিফ্যাকচুয়াল কারণে পটাশিয়াম বাড়তে পারে। ধরেন ব্লাড কালেক্ট করতে গিয়ে, ভেনি পাংচার করতে গিয়ে সমস্যা হইলো, হিমোলাইসিস হইলো, পটাশিয়াম সেলের বাইরে চলে আসতে পারে। হিমোলাইসিস ইন ভিট্রু, থ্রম্বোসাইটোসিস, লিউকোসাইটোসিস, এইসব ক্ষেত্রে পটাশিয়াম বাড়তে পারে। তাহলে আমাদেরকে অন্যান্য কোষগুলো দেখে চিন্তা করতে হবে যে এই পটাশিয়ামটা কেন বাড়লো। তাহলে রিলিজ ইন্টারসেলুলার পটাশিয়াম ডিউরিং স্যাম্পল কালেকশন, ট্রানজিট ক্লোডিং, আচ্ছা। ইনক্রিজ ইনটেক, কে পটাশিয়াম বেশি খাইলো। এখন এই যে আমরা বলি, অনেক রোগীকে আমরা বলি যে রেনাল ইম্পেয়ারমেন্টের রোগীগুলোকে আমরা বলি, তো আমাদের জানতে হবে যে পটাশিয়াম কন্টেনিং ফ্রুটস গুলা কি আছে। এখানে আমি একটা লিখছিলাম পটাশিয়াম কন্টেনিং ফ্রুটস। আচ্ছা, এই পটাশিয়াম কন্টেনিং ফ্রুটস গুলোর মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি যে পটাশিয়াম থাকে এমন খাবার দাবার, স্পেশালি ব্যানানা, আমাদের দেশে যেগুলো অ্যাভেলেবল, বই অনেক কিছু লেখা আছে। ভেজিটেবলস এর মধ্যে টমেটো, পটেটো, চকোলেট, টফি, নাটস, ড্রিঙ্কস এর মধ্যে বিয়ার, ওয়াইন, হট চকোলেটস, ইভেন মিল্ক, ইয়োগার্ট, এই জিনিসগুলোতে, তাইলে যাদের রেনাল ইম্পেয়ারমেন্ট থাকবে এবং পটাশিয়াম বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে, ওনাদেরকে এই ধরনের খাবার দাবার কম খাইতে বলবো। রিডিস্ট্রিবিউশন ফ্রম সেল, তাহলে কি করতেছে, ফ্লাক্স অফ ইন্টারসেলুলার পটাশিয়াম ইনটু প্লাজমা, সেলের ভিতর থেকে বাইরে নিয়ে আসতেছে। অ্যাসিডোসিস, ইনসুলিন ডেফিসিয়েন্সি, আমরা একটু খেয়াল করব, এই যে ইনসুলিন ডেফিসিয়েন্সি, ইনসুলিন ডেফিসিয়েন্সিতে হাইপারক্যালেমিয়া হচ্ছে, সেজন্য হাইপারক্যালেমিয়ার চিকিৎসাতে আবার ইনসুলিন দিলে লাভ হয়। বিটা অ্যাড্রেনার্জিক ব্লকার, বিটা ব্লকারে হাইপারক্যালেমিয়া হচ্ছে, আমরা যদি বিটা অ্যাগনিস্ট দেই, যে নিবুলাইজ করি, পটাশিয়ামটা কমবে। হাইপারক্যালেমিক পিরিয়ডিক প্যারালাইসিস, রেবডোমায়োলাইসিস, সিভিয়ার হিমোলাইসিস, টিউমার লাইসিস সিন্ড্রোম। এখন দেখেন, এটা একটা গেল। এখন যদি রিডিউস ইউরিনারি এক্সক্রিশন হয়, আমি প্রথমেই একটা ছবি দেখাইছিলাম যে কিডনি এবং অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড, এই দুটার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি এই ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্সের ক্ষেত্রে, ব্যালেন্স মেনটেন করার ক্ষেত্রে, নেগেটিভ ফিডব্যাক গুলা মেনটেন করার ক্ষেত্রে। এখন যদি কারো রিডিউস ইউরিনারি এক্সক্রিশন হয়, দ্যাটস মিন রেনাল ইম্পেয়ারমেন্ট, এটা হইতে পারে অ্যাকুট কিডনি ইনজুরি, ক্রনিক কিডনি ডিজিজ, এখানে প্লাজমা ক্রিয়েটিন লেভেল অনেক বেড়ে যাইতে পারে, রিডিউস মিনারোকর্টিকয়েড রিসেপ্টর অ্যাক্টিভেশন, এডিশন ডিজিজ, এটা কিন্তু আমি প্রথমের ছবি একটা দেখাইছিলাম অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডে, কনজেনিটাল অ্যাড্রিনাল হাইপারপ্লাসিয়া, এনজিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইম ইনহিবিটর, এটা আমি বলছি, কারণ যদি রেনাল ইম্পেয়ারমেন্ট থাকে, পটাশিয়াম বেশি থাকে, এইচ ইনহিবিটর এআরবিটা অ্যাভয়েড করাই ভালো। স্পাইরোলেকটন, পটাশিয়াম স্পারিং ডায়ারেটিক্স, ইভেন হেপারিন ইনহিবিট অ্যালডোস্টেরন প্রোডাকশন, পেশেন্টের হাইপারক্যালেমিয়া হইতে পারে। আমরা এখন লো মলিকুলার হেপারিন কিন্তু দিচ্ছি, করোনা রোগীগুলোকে কিন্তু আমরা দিচ্ছি, এবং এটা ফার্স্ট লাইন ট্রিটমেন্টই আসে। ইনহিবিটরস অফ রেনিন প্রোডাকশন, এনএসআইডি, বিটা ব্লকার, এই ড্রাগগুলা পেশেন্টের হাইপারক্যালেমিয়া করতে পারে। এটা কত ইম্পর্টেন্ট যে একটা পেশেন্টের হিস্ট্রি এবং এক্সামিনেশন ড্রিভেন ড্রাগ হিস্ট্রি খুবই ইম্পর্টেন্ট। টিবুলো ইন্টারস্টিশিয়াল ডিজিজ, ইন্টারস্টিশিয়াল নেফ্রাইটিস, ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি, অবস্ট্রাকটিভ ইউরোপ্যাথি, রেয়ার বাট Gordon syndrome, you should know, Gordon syndrome blocks potassium exchange in distal tubule. এগুলো হলো সব তো আর মনে রাখতে পারবেন না। রেনাল লস, জিআইটি লস, কিছু জিনিস পটাশিয়ামটাকে বের করে নিয়ে আসতে সাহায্য করতেছে, কিছু জিনিস পটাশিয়াম ভিতরে নিয়ে যাইতে সাহায্য করতেছে, এই জিনিসগুলো অবশ্যই জানতে হবে। ট্রিটমেন্ট অফ সিভিয়ার হাইপারক্যালেমিয়া, when you consider severe hyperkalemia, it is very much important. একটা হাইপারক্যালেমিয়া, ইফ দ্য সিরাম পটাশিয়াম লেভেল মোর দেন 5, সেখানে আমরা বলতেছি যে পেশেন্টের হাইপারক্যালেমিয়া হচ্ছে। এখন আমরা এই হাইপারক্যালেমিয়ার চিকিৎসার মধ্যে যদি একটা পেশেন্টের পটাশিয়াম লেভেল মোর দেন 6.5 to 7 হয়, মোর আর্জেন্ট মেজারমেন্ট আমাদের দরকার হয়, কারণ সেখানে কার্ডিয়াক ইনভলভমেন্ট হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি থাকে।
এটা মনে রাখতে হবে 6.5 to 7। তাহলে ফার্স্ট লাইন প্রথমে কি থাকবে, স্টেবিলাইজ সেল মেমব্রেন পটেনশিয়াল। সেখানে আমরা কিভাবে করতে পারি, আইবি ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট দিতে পারি। সেখানে রুল অফ 10 মিলিমোল 10% সলিউশন দিব ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট ওভার 10 মিনিট, খুব স্লোলি দিতে হবে। তাহলে এটা আমাকে খুব খেয়াল করতে হবে যে একজন পেশেন্টের হাইপারক্যালেমিয়া থাকলে ইসিজি চেঞ্জ চলে আসতেছে কিনা, অথবা ওনার 6.5 এর উপর আছে কিনা, পেশেন্ট কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে চলে যেতে পারে। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, শিফট পটাশিয়াম ইনটু সেলের ভিতরে ঢুকায় দেওয়া। আমরা আগে পাইছি যে সেলের বাইরে চলে আসতেছি কিছু পর, ইনসুলিন ডেফিসিয়েন্সি। আমরা ইনসুলিন যদি দেই তাহলে কি হবে, সেলের ভিতরে ঢুকতেছে। এখন তোমার মনে কোয়েশ্চেন কি আসে না যে আমি একটা পেশেন্টের ডায়াবেটিস নাই, আমি ওনাকে ইনসুলিন দিব কিভাবে, দেওয়ার পদ্ধতি আছে। তাহলে আরেকটা আমরা বলছিলাম যে বিটা ব্লকার হাইপারক্যালেমিয়া করে। এখন বিটা ব্লকারটাকে যদি আমরা বিটা অ্যাগনিস্ট দেই তাহলে কি হবে, এটা হাইপারক্যালেমিয়ার চিকিৎসা হিসেবে ব্যবহৃত হবে। তাহলে ইনহেল বিটা 2 অ্যাড্রেনোসেপ্টর অ্যাগনিস্ট নিবুলাইজ করতে পারি। এখন আমরা ডায়াবেটিস নাই একটা পেশেন্ট, উনার আমরা চাচ্ছি যে পটাশিয়ামটা কমাবো, উনার সিভিয়ার ফর্ম আছে, তাহলে আমরা এইটা খুবই ভালো একটা পদ্ধতি যে আইবি গ্লুকোজ দিতে পারি। সেখানে রুল অফ 50, এখানে রুল অফ 10 ছিল, এখানে রুল অফ 50 ml 50% সলিউশন গ্লুকোজ দিব। সেখানে 5 ইউনিট একটা পিট দিব। সেখানে আইবি সোডিয়াম বাইকার্বনেট আমরা দিতে পারি। কেন কি করছে, অ্যাসিডোসিস হাইপারক্যালেমিয়া করছিল, বাইরে পটাশিয়াম নিয়ে আসছিল, বাইকার্বনেট দিলে সেলের ভিতর পটাশিয়াম ঢুকে যাচ্ছে। রিমুভ পটাশিয়াম ফ্রম বডি কিভাবে করতে পারি, ডায়ারিটিক্স দিয়ে, আইবি ফ্লুসামাইড, নর্মাল স্যালাইন, আয়ন এক্সচেঞ্জ রেজিন, আলটিমেটলি রেনাল রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি, সেটা ডায়ালাইসিস হোক আর কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেশনই হোক। এখন আমি হাইপোক্যালেমিয়া বলেই আমার লেকচার ক্লাসটা শেষ করার চেষ্টা করব। যেহেতু পটাশিয়ামটা নার্ভ, মাসল, কার্ডিয়াক টিস্যুর উপর অনেক বেশি ইফেক্ট, তো when you consider hypokalemia, if the potassium level less than 3.5, এটা কিন্তু হাইপারক্যালেমিয়া, আমি এখন বলতেছি হাইপোক্যালেমিয়া। if it is less than 3.5 then it's consider hypokalemia. হাইপোক্যালেমিয়া কেন হয়, একটা হলো রিডিউস ইনটেক, একজন যদি ডায়েটারি ডেফিসিয়েন্সি হয়, সে কম খাইলো, অথবা আইবি ফ্লুইড দেওয়া হইলো, তো 5% দিয়ে দেওয়া হলো যেখানে পটাশিয়াম নাই। আমি কিন্তু প্রথমে ছবি দেখাইছি ফ্লুইড গুলার রিডিস্ট্রিবিউশন ইনটু সল, এমন কিছু তাকে দেওয়া হইলো যাতে পটাশিয়ামটা, ফ্লাক্স অফ পটাশিয়াম ইনটু সেলের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। যেমন ইনসুলিন দেওয়া হইলো, তাহলে আমরা হাইপারক্যালেমিয়ার চিকিৎসাতে ইনসুলিন দিছি, তারপর ইনসুলিন আবার বেশি বেশি যখন ইনসুলিন দেওয়া হবে, অথবা আমরা যখন একটা পেশেন্টকে ইনসুলিন থেরাপি দিব, আমরা বিশেষ করে ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিসে ইনিশিয়ালি দেখে হাইপারক্যালেমিয়া, পরে আবার পটাশিয়াম কমে যায়। আবার যখন কোনো পেশেন্টকে আইবি ফর্মে আমরা দেই, একটু খেয়াল করে দেখে আমরা কিন্তু গ্লুকোজের সাথে পটাশিয়াম অবশ্যই দেই, বলি গ্লুকোজ, পটাশিয়াম আর ইনসুলিন, জিকেআই। তাহলে আমাদের রিডিস্ট্রিবিউশনের জন্য ইনসুলিন অ্যালকালোসিস, তাহলে অ্যাসিডোসিসে হাইপারক্যালেমিয়া, অ্যালকালোসিসে হচ্ছে হাইপোক্যালেমিয়া, ইনসুলিন ডেফিসিয়েন্সিতে হাইপারক্যালেমিয়া, ইনসুলিন বেশি দিলে হাইপোক্যালেমিয়া। ইনক্রিজ ইউরিনারি এক্সক্রিশন, এখানে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি, নাম্বার 1 urinary excretion, number 2 GIT excretion. When you consider urinary excretion, if the urinary potassium more than 20 to 30, urinary excretion কিসের জন্য হচ্ছে, mineralocorticoid receptor corticoid deficiency, কোন সিনড্রোম, কুশিং সিনড্রোম, গ্লুকোকর্টিকয়েড, এগুলো যদি বেড়ে যায় তাহলে এটা কোন, কুশিং, গ্লুকোকর্টিক বেড়ে গেলে, অথবা জেনেটিক ডিসঅর্ডার, বার্টার্স গেটেলম্যান সিনড্রোম, রেনাল টিউবুলার অ্যাসিডোসিস, ডায়াবেটিক্স। এবং গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল লস কখন চিন্তা করব, যদি ইউরিনারি লস লেস দেন 20 to 30 হয়। এবং চিকিৎসা ডিপেন্ড করে ডিজিজ সিভিয়ারিটির উপর। মাইল্ড হাইপোক্যালেমিয়া 3 to 3.3, কোনো কিছু না দিলেও তেমন সমস্যা হবে না, ওরাল পটাশিয়াম আমরা দিতে পারি, সিরাপ ফর্মে দিতে পারি। কিন্তু যদি পেশেন্টের সিভিয়ার ফর্ম হয় অবশ্যই চিকিৎসা দিতে হবে। তবে এখানে খেয়াল করতে হবে নট মোর দেন 10 মিলিমোল পার আওয়ার, 1 ঘন্টায় 10 এর বেশি দেওয়া যাবে না। আর যদি আমরা দিতেই চাই 10 করে দিতে চাই, তাহলে আমাদের সেন্ট্রাল লাইনটা ইউজ করতে হবে এবং কার্ডিয়াক মনিটরিংটা ম্যান্ডেটরি। থ্যাংক ইউ। Assalamualaikum.